We hope you will learn a lot today. We have lined up for you to be fruitful and engaging. May I invite Arshida Naushad for the invocation? हृदयरागतन्द्रे मीटे स्नेहगीतमेकियं कर्मभूमितळिरिडुन्न വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി. Thank you so much, Arshida. Our webinar is presented by Department of Home Science of St. Joseph College for Women Alapura in association with National Institute of Speech and Hearing. To give us the opening remark and to introduce the speaker, may I call now Dr. Bhagya D, Assistant Professor of Department of Home Science, St. Joseph College, and the Program Coordinator. Thank you, Arya. A very good morning to one and all. Thank you for joining us. Communication is the most common challenge faced by the students with hearing impairment in their attempt to get education or employment. At the same time, the sign language serves as a bridge between the students with hearing impairment and professionals interacting with them. There is need to empower the students, allied professionals, teachers regarding the use of Indian Sign Language in educational management of the students. So keeping in this mind, the PG Department of Home Science, St. Joseph's College for Women, Alapura is organizing this 2 days webinar on understanding children with hearing impairment and introduction to Indian Sign Language in association with NISH. NISH, the National Institute of Speech and Hearing, is an autonomous organization registered as a society by Social Justice Department, Government of Kerala. It has been awarded as Excellent Institution by Rehabilitation Council of India and awarded Grade A by NAC. NISH has made significant contributions for improving the quality of life of individuals with communication disorders and has taken pioneering efforts in implementing various programs for disabled population across the state. More details about NISH will be discussed by our resource person, Ms. Raji Gopal. I am so much delighted to welcome Ms. Raji Gopal, the resource person of today. To introduce the speaker, Ms. Raji Gopal has begun her career as a preschool teacher in 1998 and was awarded the Best Teacher in Preschool in 2008. She is officiating as coordinator for Diploma in Teaching Young Hearing Impaired for 5 years. She has been taking therapy sessions for cochlear implantees. She has been involved in a number of CRE and NCED programs conducted by RCI in and outside Kerala. She has served as a resource person at SCRT CRE programs and also at the All India SSA meet conducted by the Kerala chapter. Her paper presentation on the suitability of educational materials and tools used for English language acquisition for the deaf and analysis and evaluation has won an award under the category Best Paper on Technological Development for PWDs at the National Convention of the Educators of the Deaf, Mysore 2016. Ms. Raji was also involved in preparation of modules for Higher Education Foundation program and taking English for the degree and ASLP classes. She has provided voiceover and also visual component for preparation of educational CDs. She is a registered special educator with the RCA. She topped the Indian Sign Language A, B and C level examinations conducted by National Institute of the Hearing Handicap in 2015, 2019 and 2020. She holds a postgraduate degree in English and has also done her master's in education. She is currently pursuing her PhD in education.
With utmost respect, I welcome Ms. Raji Gopal to handle the session. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you, Dr. Bhagya. Thank you for that warm welcome. So good morning, students. Good morning to all of you. I don't know if they're just students. I was told that there would be persons from outside also joining, but we are not going to wait any longer, so we will proceed. I'll be talking in English and Malayalam. I hope that is fine with all of you. Okay. So how we are going to interact is through chat. Chat വഴി നമുക്ക് interact ചെയ്യാം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം തരണ്ടേന്നും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വഴി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം. So hopefully this is going to be an interesting session and a useful one, even for you in the years to come. If at all you should be, pursuing some area or in maybe some way related to persons with disability, especially persons with hearing impairment. So moving on to the session. So as Dr. Bhagya introduced my topic for today, it is understanding hearing impairment. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഐ കാൻ സീ ദ റെസ്പോൺസസ് ആസ് ഓഫ് നൗ. ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് പേഴ്സൺസ് എത്ര പേർക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഹേർഡ് ഓർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേൾവി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു മേ ഹാവ് മെറ്റ് persons with hearing impairment or interacted with persons with hearing impairment? Quickly just unmute your mic and say I have or I have not. That's me. Not many? Not at all. I think only one person said I have. ഈ സെഷനില് ഡോക്ടർ ഭാഗ്യ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളില് ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ നോ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. താങ്ക് യു. ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെഷൻ. അപ്പം ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ആർ അവയർനെസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ആർ നോളജ് അബൌട്ട് ദിസ് ഡിസബിലിറ്റി? So we are going to start with some myths and facts related to hearing impairment. Okay, this is going to be again an interactive session, so I want you to quickly answer when I show you a statement. First statement കാണിക്കുമ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, all related to hearing impairment. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിത്ത് ആണോ ഫാക്ട് ആണോ? സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഉറക്കെ വായിക്കും, നിങ്ങൾക്കും വായിക്കാം, ബിക്കോസ് ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് ഷെയർഡ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരേണ്ടത് മിത്ത് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത്, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ എം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ എഫ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എമ്മും എഫും ആയിട്ട് ഉത്തരം തരണം. So let's go to the first statement. Over 6% of the world's population, that is 446 million people, has disabling hearing loss. So is it an M or an F? All right. So the responses received so far were all for F. Thank you. Okay, that's enough. Thank you. Very true, because those are numbers, those are percentage. There's no way that we are going to start the presentation with and also very precise number, I should say. So definitely, even if you didn't know, we could conclude that this is a fact. It is true.
All right, over 6% of the world's population, അതായത് 446 million people have a disabling hearing loss. It's a fact. Okay, going on to the can anyone guess how many deaf people in India? ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 63 million deaf people in India. Okay, so 63. These are data that we collected from World Health Organization. Census conduct ചെയ്യാറുള്ളപ്പം അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയാണ്. 63 million deaf people in India, and in Kerala about 8 lakh people ആണ് disability census 2018 നടത്തിയ disability census പ്രകാരം 8 lakh people, disabled people ഉണ്ട്. Persons with disability around 8 lakh people. Hearing impairment ഉള്ള ആൾക്കാർ about 0.9% ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് വിത്ത് 6.3%. പിന്നെ വരുന്നത് ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി, അതായത് ചലനം നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ്, അത് 3.8%. Then comes the hearing impairment category with 0.9% in Kerala. So the next statement, living with hearing loss is not a big deal. What do you think? Is it a fact or a myth? Okay, so of the responses received, there were a few people who said it's a fact, and there were a few who said it's I think majority said it's a myth. Okay, so let's see what it is. It's a myth. Living with hearing loss is not a big deal. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. It's a huge deal. Why would you say that living with hearing loss is a huge deal? It is a very huge deal. What happens when you can't hear? It's because hearing loss is not a visible disability. നമുക്ക് മറ്റേ ഡിസബിലിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ, അല്ലാതെ if you see a blind person, you definitely ഒരു കോമൺ പേഴ്സൺ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സിമ്പത്തിയാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എംപത്തി ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്, പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അയ്യോ പാവം, നമുക്കൊരു സിമ്പത്തറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അതൊരു വിസിബിൾ ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. ആ പേഴ്സണിനെ കാണുമ്പോൾ ആ പേഴ്സണിന് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലയോ എന്നോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വിസിബിൾ ആയിട്ട് ആ ഡിസബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വിഷ്വൽ ഡിസബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ഒരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്. വലിയ ഡെഫാണ്, ഓക്കെ, കേട്ടൂടാ. ചില ആൾക്കാർ കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറയും പൊട്ടനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയും ഡമ്മാണ്. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി വെരി ഇൻസൾട്ടിങ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആണ്. പൊട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കേൾവി കുറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? വോക്കൽ കോർഡ്സിന് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണോ? ഇല്ല. His vocal cords are perfectly all right. There may be nothing wrong with the vocal cords. He may be able to produce speech, etc. But why can't he speak? It's because he can't hear. The sounds, he doesn't receive the sounds through his ear. It doesn't get processed in the brain, and so there is no language. So it's not going to talk like you or I are talking. ഇപ്പം നമ്മള് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 5ാം മാസം തന്നെ the ear is developed in the womb itself, in the mother's womb itself, the ear is fully developed. And that is why you have health advisors, health people, or doctors telling you now you should listen to music and you should listen to positive messages, etc. Because it is believed that the fetus can hear after 5 months, since the ear is already developed. You may have seen pregnant mothers listening to music, listening to inspiring messages, watching good movies, etc. to keep herself happy, and that is all translated to the fetus. Even we know the story in Mahabharata, right? So Abhimanyu's story, all of us know, or maybe all of us have heard of the child hearing in the mother's womb, and because the mother went to sleep,
Abhimanyu could not escape from in the battle. He could not escape that chakra. So, and he lost his life. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട കഥകളൊക്കെയാണ്. So the fetus starts hearing in the mother's womb itself. അപ്പോൾ ഒരു കേൾവിയുള്ള കുട്ടി, when the child is born, മദർ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ തൊട്ട് ആ കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് മുമ്പേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൗണ്ട്സ് ഓൾ ആർ ഓഡിബിൾ ആർ ഹി ക്യാൻ ആക്സസ് ദോസ് സൗണ്ട്സ്. ആൻഡ് അപ്പൊ ആദ്യം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നില്ല. ആ സൗണ്ട്സ് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർലി 1 year. Some babies speak even before the age of 1 year. We have babies speaking from the age of 8 months, 9 months, 10 months ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഒക്കെ പറയുന്ന ബേബീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിസെപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആ കുട്ടി കളക്ട് ചെയ്യണം. ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം റിസെപ്റ്റീവ്, ഒരു കുടം പോലെ നമ്മൾ സൗണ്ടും ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When the pot is full, it will start overflowing into expressive language, and that is when the child will produce the sound. But what happens in the case of a hearing impaired child? കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? If the parent does not identify that this child is deaf or this child cannot hear, ചിലപ്പം കുറേ നാള് കുറേ മാസങ്ങള് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ പോകാം. അപ്പം യൂഷ്വലി മദേഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മദേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും കൂടുതലും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ മദേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടിക്ക് കേട്ടൂടാ, കേൾക്കാമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം അമ്മമാർക്കായിരിക്കും കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. വെളിയിലൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ as soon as babies are born they all have to go to a neonatal screening ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ക്രീനിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കമ്പൽസറി. ഓൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, വെളിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ദിസ് കമ്പൽസറി സ്ക്രീനിങ് ദിസ് തിങ്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഈ സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷിൽ പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ടായിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബേബീസ് 1 day old babies also coming and testing whether the child has hearing loss. സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ, അതായത് ഓഡിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്, എത്ര ശതമാനം ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കേൾക്കാത്ത കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ആ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇട്ടു, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുവാണോ കുട്ടി അങ്ങ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെച്ചു ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കണം. അതായത് ആ എൻവയൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സാധാരണ വീടുകളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്റെ കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല, അമ്മ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇതിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫുൾ ഫാമിലി അയ്യോ അവന് കേട്ടൂടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇതിലോട്ട് പോവാണ്. ഡിജക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. അവന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിലായിരിക്കും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ആ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഫാമിലിയോടോ സംസാരിക്കും that this is what you need to do, and immediately the child should be placed in early intervention program. Early intervention program എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to 6 years, അല്ലെങ്കിൽ early intervention will actually be from 0 to 2 years, and then 0 to 3 years, and then from 3 years to 6 years you have the preschool. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പി സെന്റർ, ഒരു ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി സെന്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നാലേ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചു സാധാരണ പോലെ കേൾക്കാനില്ല, കേട്ട് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് മീൻ. ഞാൻ പശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പശു കരയുന്ന ശബ്ദമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം. പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടുവാണ്. പലരും സംസാരിക്കുന്നു, പലരും ദേ മോനെ പട്ടി വരുന്നു, ബോ വരുന്നു. ആദ്യം പട്ടി വരുന്നു എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ബോ വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ സൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബൗ പറയണമെങ്കിൽ അവൻ ഓൾറെഡി ആ റിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് അവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പട്ടീന്ന് ഉടനെ പറയത്തില്ല, ബോ എന്നായിരിക്കും അവനും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ കേൾക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും മാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഈവൻ ആസ് ലെങ്തി ആസ് 1 year ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. മുമ്പിൽ കേട്ടില്ല, പുറത്ത് വന്നിട്ടും കേട്ടില്ല, പിന്നെ ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ കേട്ടാലേ ആ കുടം ആ കുട്ടിയുടെ കുടം നിറയണം, പോട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഫിൽഡ്, എന്നാലേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നാലേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ഡിലേ, ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ലാംഗ്വേജ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ ഒരു താമസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലേ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ടഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിയുള്ള ആൾക്ക്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ, കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ഡീൽ. അവന് ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, 3 years മുമ്പേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്, ഇഫ് പേരന്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഓപ്റ്റ് ഫോർ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്, അത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡ്യൂ ടു ദി ബ്രെയിൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ ഒരു സംഭവം ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷന് വേണ്ടി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ 3 years മുമ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ മൈൽഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പൊ പേരൻസ് അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല, അവെയർ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവാം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ ആവാം. ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കാം, ശ്രദ്ധപ്പെടാതെ വരാം. അങ്ങനെ കുറെ വർഷം അങ്ങനെ പോകാം. ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റൈം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റൈംസ് എല്ലാം ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൈകൊട്ടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ റൈംസ് ആണ് ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ റെസ്പോൺസ് കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് അലേർട്ട് ആവുന്നത്. എത്രയോ ഫാമിലീസിൽ ടീച്ചേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുഞ്ഞിന് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു, ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന്. അപ്പം ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് അത് പുറത്തു വരാം. പേരൻസ് അത് നോട്ടീസ് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും വർഷം പോയി, അത്രയും ഗ്യാപ്പ് പിന്നെയും കൂടി, ഡിലേ പിന്നെയും വന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഡബിൾ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ആവുകയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആവുകയാണ്. ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആവുകയാണ്. ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന? ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലിറ്ററസി സ്കിൽസ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റീഡിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ അംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ്, ഹെലികോപ്റ്റർ പേരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ, പല റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. എന്റെ കുട്ടി നല്ല മിടുക്കനായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇനി അവന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻസിന് വരും. ഡിജക്റ്റഡ് ആവും, റീഡിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരും. ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രസന്റേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So definitely it is a huge deal. Okay. അടുത്ത statement is someone has a hearing impairment, he'd certainly know about it. Is it a fact or a myth? അതായത് കേൾവി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് കേൾവി കുറവുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. What do you think? F or M? Okay, കൂടുതൽ പേരും thank you. Yeah, so majority of you have typed in F.
Some of you I see have typed in M. So let's see. It's a myth. അതായത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുഞ്ഞുവാവയാണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർ ആണ് എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഏജ് ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് പ്രായമായിട്ടില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന്. ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പോകാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലോ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ, അവനെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അവനെ പോലെ കുട്ടികളാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെക്കുന്നുണ്ടാവാം. അവനെ പോലെ അവൻ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉണ്ട്, ഇവരെന്നെ പോലെയാണ്, ഞാൻ ഡെഫാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നിനക്ക് കേട്ടൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ടീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങത്തില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേ വേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളി ഗെയിംസിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് അവേ സേ യു ആർ ഡെഫ്, സോ പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി the child may not be aware that he has a hearing, but he will think that everyone is like him. Everybody has hearing aids. All his friends have hearing aids. മദറിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത്രയും ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വന്നു. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നത്. പക്ഷെ റിസൾട്ട് ചെയ്തത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആയിട്ടാണ്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നു, ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആയി. അതുവരെ 3 വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു, ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടിയായിരുന്നു. അത് 3 വയസ്സ് ആവാറായപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ നിശ്ലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. കാരണം കുറെ കുട്ടി സംസാരിക്കും, അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ലാംഗ്വേജ് അറിയാം എന്ന് നമ്മളും വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പതുക്കെ അത് അക്വയർ ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് പോലും അത് മറക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കേൾക്കുന്നില്ല, ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഇതുവരെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും അത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടിയല്ലേ, 3 years 4 years ഒന്നും അത്രയും ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഒന്നും ആവാറായിട്ടില്ലല്ലോ. Then the child joined, after she finished her training from NIST, she went and joined into a regular school, integrated into a regular school. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം കേൾവിയുള്ള കുട്ടികളാണ്, അവരൊന്നും ആ കുട്ടിയെ പോലെ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ടീച്ചറും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അമ്മ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വായിൽ അവിടെ കൈ വെച്ചിട്ട് അമ്മ എന്തോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താ ഈ കാറ്റ് വരുന്നത്? അമ്മ അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ അമ്മക്ക് കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ എനിക്ക് കേട്ടൂടെ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ ആ കുട്ടി 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രീ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ, ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ്, അയ്യോ ഞാൻ ഡെഫ് ആണ്, എനിക്ക് കേട്ടൂടാ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കാം, എന്റെ ബ്രദറിന് കേൾക്കാം, എന്റെ അച്ഛന് കേൾക്കാം, അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുവാണ്, ഞാനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ പോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് പാട്ട് അത്രയും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാ ശബ്ദവും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ കൂടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അറിവ് വരുന്നത് പതുക്കെയാണ്. ആ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ആം ഹിയറിംഗ് ഇംപയർഡ് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരുന്നത് പതുക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കൊണ്ട്, ഏജ് കൊണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആവുന്ന ആൾക്കാര് they refuse to realize that, or rather they don't realize that they have getting a hearing loss or their hearing is going in ആ realization ഇല്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ TV ഹൈ വോളിയത്തിലാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഹൈ വോളിയത്തിൽ ഇട്ടപ്പം മമ്മി എന്തിന് ഇത്രയും വോളിയം ഇടുന്നത്, TV വോളിയം കുറയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പം മമ്മി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മമ്മിയുടെ വിചാരം ടിവിയുടെ പ്രോബ്ലം കാരണമാണ്, ടിവിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഔട്ട്പുട്ട് എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ഹൈ വോളിയത്തിലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെയാണ് വന്നത്. ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റിൽ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ കാൺട്ട് ഹിയർ. അപ്പൊ ഇപ്പം പ്രോപ്പറായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിസ്പർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ സംസാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു കീപ് റിപ്പീറ്റിംഗ് തിങ്സ് ടു ഹർ. അപ്പം ഇത് നമുക്കിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്, ദോ ഷീ റിഫ്യൂസസ് ടു ഗോ ആൻഡ് കം ടു നിഷ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഹെർസെൽഫ് ടെസ്റ്റഡ്. അത് ചെയ്യൂല എന്നുള്ള വാശിയിൽ നിൽക്കുവാണോ എന്റെ മമ്മി.
പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ, എനിക്ക് കേട്ടൂടാ, എനിക്ക് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും അത് ആ റിയലൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് എ മിത്ത്. എനിക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ എനിക്ക് അറിയാം, അൺലെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ഓൾഡ് ഇനഫ് ആൻഡ് യു മീറ്റ് വിത്ത് an accident and suddenly you can't hear. Yes, definitely you will know, oh god, I can't hear now, so far I was hearing, I can't hear now. അത് ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ഒരു ലൈക്ക് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് it's not necessary that they should know about it immediately. Okay, so that's a myth. Next statement, deaf people are good lip readers. Lip readers അറിയാമോ? ചുണ്ടിന്റെ ചലനം കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണോ? ഡെഫ് പീപ്പിൾ ചുണ്ടിന്റെ ചലനം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് സ്പീച്ച് മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? What do you think? F or M? Okay, so everybody says it's an F. Let's look at it. Let's look at the answer. It's a myth. Definitely, ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന ചുണ്ടിന്റെ ചലനം, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുവാണ്, അപ്പൊ ഒരു ഡെഫ് പേഴ്സൺ വരുവാണ്, എന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ചലനം ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. സോ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടത്തുന്നത്? നമ്മൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി ആർ ഓൾവേസ് aware that these students are watching our lips for getting the communication or for getting the message. നമ്മൾ പക്ഷെ പബ്ലിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോവാണോ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വന്ന് പറയുവാണ്, ക്ലാസ്സിൽ അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുവാണ്, അവന് ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ അവന് ഇൻവോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ട് ചലിക്കുന്ന നോക്കി അവന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും? ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മായാണോ പായാണോ? അപ്പൊ മാ ഞാൻ പറയുന്നു, പാ പറയുന്നു, ബാ പറയുന്നു, എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So if I mute myself, so I'm just going to do that. Let's see, and you can look at my lips and you can try to figure out what I am trying to say. I'm just going to produce some sounds and see if you can figure out. What sound did I say first? Any guesses? Okay. All right. Thank you. Yeah. Okay. I said first pa, then ba, then ma. Okay. I said 3 sounds. So it's very difficult. അപ്പൊ ഈ പാ വെച്ച് ചേർത്തുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബാ വെച്ച് ചേർത്ത വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴോ മാ വെച്ച് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരു സാധാരണ റേറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചുണ്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ്, എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും, പണ്ടൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതും നമ്മൾ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സ്ട്രെയിൻ. യു കാൺട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ ചൈൽഡ് ടു റീഡ് ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് യു കാൺട്ട് സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് ലിപ്പ് റീഡേഴ്സ്, മേ ബി ബെറ്റർ ദാൻ us, but they're not. It's a huge strain, and expecting them to read your lips is also not right. You can't do that. You shouldn't do that, right? So that's also a myth that they are good lip readers. Hearing aids can restore hearing. F or M? Quickly. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So many of you have said that it's a myth. It's true. It's a myth. Hearing aids cannot restore hearing. When hearing aids enda cheyyunnathu? What do the hearing aids do? Have you seen hearing aids? Kandittundo? I'll show you a picture.
This is what a hearing aid looks like. This is what a behind the ear BTE, short ആയിട്ട് നമ്മൾ BTE എന്ന് പറയും. This is what a BTE looks like. Now if you look at this picture, this is the hearing aid and this is placed behind the ear and this goes into this is called a ear mold. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, സിലിക്കോൺ കൊണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഇത് സിലിക്കോൺ ഇയർ മോൾസ് ആണ്, ഭയങ്കര എന്താണ് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ്, അത് നമ്മുടെ ഇയറിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകാം. ഇത് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇയർ മോൾഡ് നമ്മുടെ ഇയറിന്റെ ഷേപ്പ്, അതായത് ഒരു പ്രത്യേകം ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മോൾഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അളവെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഇയർ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചെവിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. So this is the gadget or the hearing, the technology used for transmitting sounds. It cannot restore hearing. ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കേൾക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു 3 പാർട്സ് ആണ് ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ what I'm pointing to, this is a microphone. So മൈക്രോഫോണിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് the hearing aid has an amplifier and then it has a speaker. സോ മൈക്രോഫോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ചെവിയുടെ പിറകിൽ വെക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ മൈക്രോഫോൺ വിൽ റിസീവ് ദ സൗണ്ട്. സോ സൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുവാണ്, എന്നിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ മൈക്രോഫോൺ ഡസ്. Then what does the amplifier do? The amplifier will increase that digital signal, strength of the digital signal, and what will it do? It will transmit the sound, it will amplify the sound, and then the speaker will produce the amplified sound into the ear. The speaker amplified sound collect ചെയ്തിട്ട് അത് ഇയറിലോട്ട് ആ amplified sound നമ്മുടെ ചെവിയിലോട്ട് എത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം കുട്ടിയുടെ ലോസ് അനുസരിച്ചും കുട്ടിയുടെ എത്ര ഓഡിറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങും അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ബനാനയിൽ വരുന്ന സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല, ഇപ്പൊ ദീസ് ആർ ഡിജിറ്റൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല വണ്ടർഫുൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ, ആ സൗണ്ടിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന്. അതായത് എല്ലാ സൗണ്ടും കേൾക്കും, പക്ഷെ ഓരോ സൗണ്ടിന് അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തെറാപ്പി ഡെഫിനറ്റ്ലി മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. This is how a BTE will look when a child or when someone should wear a hearing aid. This is how it should look. This person has blonde hair, so the hearing aid is also almost kind of beige color, so not noticeable. Girls in ingane hair ulladu kondu long hair aanengil they can just cover it up. അപ്പൊ യൂഷ്വലി കൊച്ചു കുട്ടികളാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യത്തില്ല. അവർക്ക് അത്രയും ഒരു ഷെയിമും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവര് അഡോളസെന്റ് ഏജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും, കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും, അവരെ പോലെ അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അതൊരു ഷെയിം പോലെയൊക്കെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണ്ട, ഞാൻ ഡെഫ് ആണെന്ന് അറിയിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗും ഒക്കെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഈസ് BT is placed in the ear. Ipam there are different types of hearing aids which you can place completely in the ear also. ഈ പീസ് കാണത്തില്ല, ഈ ഒറ്റ ഒരു അകത്ത് ചെറിയൊരു പീസേ കാണത്തുള്ളൂ ചെവിയുടെ അകത്തോട്ട്. അത് പക്ഷേ പ്രൊഫോണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസിനൊന്നും അത് അത്ര അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മേ ബി മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ ഹിയറിംഗ് ലോസ്, സിവിയറും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. മോഡറേറ്റ്ലി സിവിയർ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഒക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ കനാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇത്ര എനിക്ക് ആരെയും അറിയിക്കേണ്ട അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ചെവിയുടെ അകത്തോട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് പിക്ചർ, ദിസ് ഇസ് എ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ്. അപ്പൊ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇതിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സർജറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഔട്ടർ പീസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റേണൽ പീസും ഉണ്ട്.
So our internal piece is placed inside the cochlea. Electrodes ആണ്. Electrodes കോക്ലിയയുടെ അകത്തോട്ട്, ആ കോക്ലിയ നമ്മുടെ കോക്ലിയയുടെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്നെയിലിന്റെ ഒരു ഷെൽ പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിങ്സിൽ കൂടെയാണ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസിഷൻ കാണും, അതിൽ കൂടെയാണ് അത് ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ റിങ്സിൽ കൂടെയാണ് അവർ ആ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കയറ്റുന്നത്. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പീസാണ്. it is you can remove it, but it's glued together. Glued എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, it's stuck because inside piece has a magnet. So magnet വഴിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ആ പീസ്, എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഇസ് ഇപ്പം പല കമ്പനീസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പല ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിനെക്കാളും 1000 times ബെറ്റർ ആണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ്. അതായത് കേൾവിയുള്ള സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ലെറ്റ് മീ ഇൻസിസ്റ്റ് തെറാപ്പി. ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്താലേ ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗമായിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തില്ല, തെറാപ്പി നടത്തില്ല, അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ദിസ് ജസ്റ്റ് എ മെഷീൻ. പിന്നെ മെഷീനാണ്, എത്ര വാറണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മെഷീന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം പല സ്കീംസ് കൊണ്ട് ശ്രുതി തരംഗം നമ്മുടെ നിഷ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു സ്കീമാണ് where cochlear implant operations are done free of cost. Yes, we do it free of cost, but what about the follow-up? We will check whether the child is progressing according age appropriate ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അത് നിഷിന്റെ ഇതാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 5 years 6 years ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് പേരൻസിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, പാടില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ഡാമേജ്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ്സ് ഓൾ expensive propositions. So is the government taking care of that also? No. For the time being, those factors are not coming in. We are only providing the cost of the operation and giving the implants free of cost, or maybe at a subsidized rate. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസിനോ അപ്കീപ്പിനോ ഒന്നും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ല, ഈ ശ്രുതി തരംഗം പ്രോജക്റ്റില് ഇല്ല. സോ ദെൻ വാട്ട്? അപ്പം ചിലപ്പം കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പേരൻസിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ, only if they can't afford or they can't maintain it, child will stop wearing it. So it's like a external piece, like something like so he will feel that shame and he will remove it. So we have many adults studying in our degree programs who have been implanted but are not using the implant. So they said, "Inke use illa, prayojanam illa, so I'm removing this." And they'll keep it away. They will not go. So parents, and sometimes those parents would not even have gone through this scheme of the government. They would have paid for the operation. So cochlear implant can cost from 5 to 10 lakhs depending on the company, and then even more. If it's a very good company, very good implants, it can even cost more. So this is the cochlear implant. Let's go to the next picture, next statement. Sign language is a universal or international language. F or M? Quickly. Okay, thank you. So we have more of people who responded with F. It's a myth. It's not a universal language. We have an international sign language. Yes, it's a universal language. By that I mean, everybody who is deaf will be speaking sign language. No, what I mean is, what the statement actually means is, sign language is different for different countries. So you have American sign language, we have British sign language, we have Indian sign language. ഓരോ കൺട്രിക്ക് അവരുടേതായ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്.
അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ഡെഫ് ആൻഡ് ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ISL, it is not necessary that I will be able to speak to someone in America because I know Indian sign language, that because I don't know ASL. So that's what the statement means. It's not universal. എല്ലാവരും സൈൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, അപ്പോൾ ഡെഫ് പീപ്പിൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. നോ, it's not that way. So അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസസ് ഓരോ ലാംഗ്വേജിന്, സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ വേരിയേഷൻസ്, ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ, ലാംഗ്വേജ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും, എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് സൈൻ ലാംഗ്വേജിനും ഉണ്ട്. സോ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓ ഡെഫ് പീപ്പിൾ എവിടെ പോയാലും ഡെഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അവർ സൈനിലല്ലേ പറയുന്നത്. ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ദാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ മിത്ത്. There is an international sign language, which again, why that has been developed is because when deaf people get together for conferences, seminars, etc., usually people from the യൂറോപ്യൻ ഏരിയസിനാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺഫറൻസസിലും സെമിനാർസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അത് പഠിക്കണം. അത് മറ്റേ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കണം, എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സയൻസ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സയൻസ്, ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സയൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കുമോ? ഇല്ല. So they have developed all these language, keeping all the factors in mind of language, and it is necessary if you want to communicate in these sign languages, you have to learn that sign language. It is not a universal language. You can't say I know sign language so I can communicate with any deaf person anywhere in the world. No. Next statement, if I shout, the deaf person can understand me more clearly. F or M? Okay, thank you. Yeah, so that's a myth, definitely a myth. Deaf person ഞാൻ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ഷൗട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി കേൾക്കണം എന്നില്ല, ഡെഫ് പേഴ്സൺ കേൾക്കണം എന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവണം എന്നുമില്ല, തീരെ ഇല്ല. കുറെ വലിയ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മ, പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മ, അബൌട്ട് 60-70 years ഉള്ള അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ്, ഗ്രാജുവൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവർ തന്നെ പറയും, ഒന്നും കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഈ വിസ്പർ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞപ്പം കേട്ടില്ല, അപ്പൊ ഒന്നും കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പം ചിലർ അത് യെസ് ഡെഫ് പേഴ്സൺസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ക്ലിയർലി മനസ്സിലാവും, കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ യു ഹാവ് സീൻ ഇവൻ വിത്ത് യങ് ഡെഫ് കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസെന്റ് ഡെഫ് കിഡ്സിന്റെ അടുത്ത് ചില ആൾക്കാർ ആ ഡെഫ് ആണെങ്കിൽ ഉറക്കെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു മിത്താണ്. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല. അത് ഈ മിത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അമ്മൂമ്മയോടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉറക്കെ സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് മിത്താണ്, തെറ്റാണ്, ആവണമെന്നില്ല. The deaf sometimes seem to hear me only when they feel like it. Okay, let me just go forward. It's a fact. അപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ they can just go off. അവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഇല്ല, നമ്മുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഇല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ നോയ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ആ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലേ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഓഡിറ്ററി ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഒക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് സംവെയർ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്,
the cochlear implant is such a good technology, such a good machine. After training, അല്ലെങ്കിൽ after the therapy, the child should be able to pick the sound, speech sounds auditorily. കേട്ടോണ്ട് തന്നെ ശബ്ദം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, കേട്ടിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പൊ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേ നീഡ് ദാറ്റ് വിഷ്വൽ ക്യൂ ഓൾസോ. ഓഡിറ്ററി മാത്രം അവർ ഡിപ്പെൻഡ്. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ സറൗണ്ടിങ് ഫുൾ നോയ്സ് അല്ലേ. അവര് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംസാരം നിങ്ങൾ നോയ്സ് പ്രൂഫ് റൂം, സൗണ്ട് ട്രീറ്റഡ് റൂമിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ആണോ? അപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ടി വി ഓൺ ആണ്, ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, സിസ്റ്റർ ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നു, പച്ചക്കറി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാറിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാം, എന്തോ പറയുന്നു, അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവാം. Only when they feel like it, if they think that you are saying something that I really should listen to, they will listen and they will respond. Otherwise, no. People who are deaf lead totally different lives than other people. I'm not waiting for an F&M. I think I'm running short of time also. So let me proceed. It's a myth. ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ്സ് ആണ്. ഡെഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത്, വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേറെ ലൈഫ്സ് ആണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവർ ചാലഞ്ചസ് നമ്മളെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യും. സാധാരണ കേൾവിയുള്ള ആൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതമേ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റത്തില്ല, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരാ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? സൊസൈറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ബോറോഡ് all these western education policies like integration, inclusion. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ്, സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ എന്താണ്, ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണം, അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആർ സൊസൈറ്റി ഈസ് റിയലി ഇൻക്ലൂസീവ്? Are we ready to accept these people? When I say inclusion എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട്, അതായത് ഹിയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വരുവാണ്. So do we change to make them feel included? What do we do? I am speaking. Now you either pick my language because I am only going to speak to you. Do you say that, okay, there is a deaf person in my class, let me try to communicate with him using some signs or gestures, let me learn his language, let me make him feel welcome in my society, let me make him feel comfortable. Do we make accommodations? Do we make his environment accessible? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ 100% ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദാറ്റ്. പോളിസി ഒക്കെ ഉണ്ട്. RPWD ആക്ട്, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് 2016 ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ UNCRPD, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് by law India is also supposed to have an act for persons with disability. But 2016 അത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പൊ ആക്ടിൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. And if you violate the act, it is punishable. You are violating that. That means you are bound to be punished if you don't follow these things. പക്ഷേ because with a huge population and because of providing the correct infrastructure, നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പൈസ, അതിന്റെ എക്സ്പെൻസും അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. വി ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി, ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദർ. ഇപ്പൊ എത്ര പേര് ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവാം, ചില ന്യൂസ് ചാനൽസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു ചാനലാണ്, ഒരു ഇതാണ്, where they have from Monday to Friday I think one slot of the news with the interpreter, sign language interpreter. അപ്പൊ അത് ഡെഫ് ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് സമയത്തും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സബ് ടൈറ്റിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ വായിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാനും, പിന്നെ എത്ര പേർക്ക് ലിറ്ററസി സ്കിൽസ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് 100% ആക്സസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. So what they do is they have interpreter. ഇപ്പൊ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർപ്രറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ ആവുകയാണ്, അവർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആക്സസിബിലിറ്റി ആ ആക്ട് പ്രകാരം കുറച്ച് ന്യൂസ് ചാനൽ കൈരളി ഫ്രൈഡേസ് അവര് 6-7 o'clock ന്യൂസ് ഇന്റർപ്രറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ചാനൽസ് ബിക്കോസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഗിവൻ ദം സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഡു. നോട്ട് ഓൾ മീഡിയ ചാനൽസ് ഹാവ് കം into are following this act, but some of them are. So other slowly we are hoping that this is going to change. Okay, so different lives onnu alla nammal we just need to be more inclusive and it will take some time. All people who are deaf are mute. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡെഫ് പീപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സംസാര ശേഷിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹി കനോട്ട് സ്പീക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മിത്താണ്. വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ്. ഡെഫ് പീപ്പിളിന്റെ വോക്കൽ ഓർഗൻസിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, അവർ മ്യൂട്ട് അല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ അഥവാ ഒരു 3 years മുമ്പായിട്ട് കുട്ടിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ നിഷില് ഒരു EIPയും പ്രീ സ്കൂളും ഉണ്ട്. 6 years ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആ പേരന്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച്, അതായത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി മലയാളം, ഫാമിലി ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഫ്ലുവന്റ് ആ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും പേരന്റ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലാംഗ്വേജിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാനും പറ്റും, വായിക്കാനും പറ്റും. അരിത്മെറ്റിക്, മാത്തും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാത്ത് സ്കിൽസും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എക്വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് 6 വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി 1ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫാക്ട് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടികളെക്കാളും ഒരു പടി മുൻപിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കേൾവിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ. വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ they also feel confident. Okay, teacher is asking a question, I know the answer because I was taught in the preschool. അല്ലെങ്കിൽ I know addition, I know multiplication, I know subtraction. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രീ സ്കൂളിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അവൻ അവിടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ല, ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് സംസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഞാൻ അതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവനൊരു അവിടെ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹിയറിംഗ് കുട്ടികൾ ഈ ഗ്യാപ്പില്ലേ, ഈ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഇവൻ ബെറ്റർ ആണ്, ഹിയറിംഗ് കുട്ടികൾ അത്രയും അറിയത്തില്ല, ആ ഗ്യാപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഫിൽ ചെയ്യും. ഹിയറിംഗ് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അവർക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് അത് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ ഡെഫായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ അതുപോലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെയും ആ ലാംഗ്വേജ് ചിലപ്പോൾ പുറകോട്ട് ആവാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ 30 കുട്ടികളാണ് മിനിമം ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 30ഉം 50ഉം 60ഉം ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡെഫ് കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡെഫ് കുട്ടികളാണ്. ടീച്ചർ ബാക്കി കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കോ അതോ ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കോ? ടീച്ചറിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഡെഫ് കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് എങ്ങനെയാ അത് പഠിപ്പിക്കട്ടേന്ന് അറിയാമോ? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്, റിസോഴ്സ് റൂംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഐറ്റിനറൻ റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ, അതായത് റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരാഴ്ച കാണും. എന്നിട്ട് ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അഗൈൻ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, എത്രമാത്രം അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, എത്രമാത്രം അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒക്കെ എല്ലാം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ്. കാരണം റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ അഗൈൻ വിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ എനി വൺ ഡിസബിലിറ്റി. ഷി മേ ബി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ RCA ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ചിലപ്പം BIയിലായിരിക്കും, വിഷ്വലി ഇമ്പയർമെന്റിലുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ HI ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ID ആവാം, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളതാവാം. എല്ലാ ഡിസബിലിറ്റീസും പൂർവ്വമായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ വരുവാണോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഓരോ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ ഓരോ രീതിയിലല്ലേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ വരുമ്പം ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് റൂമിൽ പല ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ കുട്ടിയോട് പല ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചറും ഉണ്ട്. ഈ ടീച്ചർ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും പഠിപ്പിക്കുമോ? നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ.
7th standard teacher, 8th standard, 9th standard, 10th standard, English, Maths, Social Studies, Science, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ. അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ ഓൾ സബ്ജക്ട്സ്, ഓൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അത് ഒരു ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ ദോസ് ആർ things that we should really give our focus on, and we should ensure that these systems are in place, but how successful they are അത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്താലേ അറിയത്തുള്ളൂ. all schemes are brought, all are implemented, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, എത്ര കുട്ടികൾ ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്, എക്സെട്ര ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി, റിസർച്ച് നടത്തി, അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ പോകും. നോയ്സ് ഇസ് എ മേജർ അവോയ്ഡബിൾ കോസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഫാക്ട് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ചെവിയില് ഇത് പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാനോ എപ്പോഴും ചെവിയിൽ കാണും. So they're always linked with their mobile phones, and they're always listening to something in very loud volume. Even if it's not loud volume, it's directly getting into your ear. So that could be a cause of hearing loss. And definitely COVID time il venengi idu thanne oru karyam parayam. Everybody was having matte regular college life um karyangalokke ampa class ilengil adu uri vekkum ennu parayam. ഇതിപ്പോ വീട്ടിലും കൂടെ ഓൺലൈനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇത് ചെവി കുത്തിയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇത് ഹിയറിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം ഈ നോയ്സ്, ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൊംബാർഡിങ് ഓഫ് നോയ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഹിയറിംഗ് ലോസിന് ഒരു കാരണമാവാം. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവോയ്ഡബിളും ആവാം. അപ്പം നമ്മളത് അവെയർ ആയിരിക്കണം. സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദോസ് തിങ്സ് ഫോർ എ വെരി വെരി ലോങ് ടൈം. People who are deaf cannot appreciate the arts because they can't hear music and movies, can't enjoy movies. ഇപ്പൊ സംസാരം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇപ്പൊ മൂവീസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഡയലോഗ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മ്യൂസിക് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. മ്യൂസിക് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ്. മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. പാട്ട് വളരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുകളും ഒക്കെ പോകുന്നത്. ചില ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള മ്യൂസിക്കേ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വാവ് വണ്ടർഫുൾ പീസ്, AR റഹ്മാൻ നല്ല പാട്ടാണ് ഇപ്പം കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണം എന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില ആൾക്കാർ. പക്ഷെ പ്രൊഫൗണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആൾക്കാരും മ്യൂസിക്കും മൂവീസും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ മ്യൂസിക് തന്നെ ഒട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. പല പ്രൈസസ്, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ത്രൂ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ മ്യൂസിക്, ലൗഡ് ടെമ്പോ ഉള്ള മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ദേ ഡാൻസ് ദേ ഹാവ് ദീസ് റിതംസ് ഇൻ ദെയർ മൈൻഡ്, ദോസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്, 1 2 3 4 5 അങ്ങനെ ഓരോ മ്യൂസിക്കിന് ഓരോ കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ കൗണ്ട് മിസ്സായാൽ ചിലപ്പം അവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പും കുറച്ച് ലാഗ് വരാം. അപ്പം ഇഫ് യു സി മേ ബി അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ തോന്നാം, കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ആ കൗണ്ട് ശരിയായില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ ആള് കുറച്ച് തെറ്റിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ ഒബ്സർവൻറ്റ്, വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഓൾ ദിസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൗഡിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. മൂവീസും അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാ മൂവീസും ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസ് ഒക്കെ അവർ കാണാറുണ്ട്, സബ് ടൈറ്റിൽസ് അവർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂവീസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ആൻ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓൾസോ. ഒരു ഇൻസെറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റർ ആ മൂവീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ചില നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലുണ്ട് ഫോർ ദ ഡെഫ്, ഇഷ് ന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ അവർ ഇപ്പൊ ഈ ഹിന്ദി സീരിയൽസ് ഒക്കെ അവര് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദിസ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് വീഡിയോ. സോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഡെഫ് വാണ്ട് ടു വാച്ച് ദോസ് ഹിന്ദി സീരിയൽസ് ദേ ക്യാൻ വാച്ച്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. People who are deaf are less intelligent. Definitely a myth. They are no way less intelligent. They are as sharp as you or I, or even more. അവർക്ക് വേണ്ടത്
before 3 years language acquire ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു opportunity. When I say language, it's not just the spoken language, even sign language ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അതിന്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ബൈലിംഗ്വൽ സെറ്റപ്പ് അല്ല, അതായത് സൈൻ ലാംഗ്വേജിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ആൽഫബറ്റ്സ് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ, ദിസ് ഇസ് ബി, ദിസ് ഇസ് സി, ദിസ് ഇസ് ഡി. അപ്പൊ ആ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലും ആ ഷേപ്പിൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സിന് സൈൻ, ആൽഫബറ്റ്സിന് സൈൻ ഉണ്ട്, ഫ്രം എ ടു ഇസഡ് എല്ലാം സൈൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഇയുടെ സൈനും നമ്മളിപ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിഷിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾക്കും സൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, സോ ദാറ്റ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബിക്കം ഈസിയർ. പിന്നെ ചിലരും അല്ലാതെയും സ്കൂളിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു. So all people who are deaf use sign language to communicate. No, it's a myth. ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഡെഫ് ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവരെ സ്മോൾ ഡെഫ് എന്ന് പറയും. ബിഗ് ഡി, സ്മോൾ ഡി ആൻഡ് ബിഗ് ഡി, ഇതാണ് ഈ വ്യത്യാസം. ബിഗ് ഡി ആൾക്കാര്, ബിഗ് ഡെഫ്, ഡി വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വിത്ത് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും. അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൾച്ചർ, സൈൻ ലാംഗ്വേജ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സൈൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പം ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വിൽ ബി മോർ വിത്ത് ഹിയറിംഗ് പേഴ്സൺ. അവരെ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ്നെസ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കാം. Gradual hearing loss can affect people of all ages. That's a fact. ആർക്കും ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാം, ഗ്രാജുവൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാം. അത് പ്രായമായാലേ ആവുള്ളൂ എന്നൊന്നും ആവണം എന്നില്ല. So these were some of the statements that I wanted to share. I hope through these statements I have been able to give you some information related to hearing loss and helping you understand about this population. Dr. Bhagya, I think I'm running out of time. So actually my presentation, I had not at all talked about Nish also, and I wanted to talk about degree of hearing loss and everything. What do I do now? Should I continue or should we wind up for now? Ma'am, can you please give them the opportunities at Nish regarding any internships they can do or any courses they can do after this BSc, BA? Definitely. We can, we have, if you visit our website, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.nish.ac.in ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് വിൽ ബി, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് താല്പര്യമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഐഡന്റിഫൈ എ സൂട്ടബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ യു and you can opt for the internship opportunity for at Nish, whichever fits you, whichever is suitable to you. പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു 1 month. കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ടൈം, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം ഇൻ യു, to help you observe, to help you understand, അതൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നോളജേ ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 month ആണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can again associate yourself with any department and you can give your time to children, whichever is of your interest. നമുക്ക് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി HI ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അത് ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഉള്ളത്, ഡെഫിന് വേണ്ടി ഉള്ളത്, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, BCom, BFA. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അഡൽട്ട്സ് കുട്ടികളാണ്, അഡൽട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതായത് 18 years കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്. ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രീ സ്കൂളും EIP സെന്ററും ഉണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്, 0 to 6 years ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ കം, യു ക്യാൻ വിസിറ്റ്, യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറൌണ്ട്, സീ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മോർ, വാണ്ട് ടു വോളണ്ടിയർ, you can come as a volunteer also.
പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊന്ന് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി you can even try that out because നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. we can send you the link and you can join the classes. But എല്ലാം only after you apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് entertain ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So you'll have to, there are some formalities for applying for internship. അപ്പോൾ അത് Ma'am, any possibility of doing projects over there? What kind of projects ആണ് ടീച്ചറെ? Related to this hearing impairment. മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അതിന്റെ കോസസോ അല്ലെങ്കിൽ to find out the determinants അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റിസർച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ്. റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് വെരി ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് ദ റിസർച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. നമുക്കൊരു RIR കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ they will look at it and they will comment on it and they may approve of the your project proposal. ഇപ്പൊ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അറിയാതെ അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും. അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രൊജക്ട് കൂടുതലും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് എന്നൊക്കെയാണ്. അതായത് അവർക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കണം, സ്പീച്ച് ആക്കണം, പിന്നെ അവതാരമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഹിയറിംഗ് പോപ്പുലേഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് വരാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ മേജർലി ഇങ്ങനെ ഹോം സയൻസ് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി കളക്ടിങ് ദ ഡേറ്റ യു ക്യാൻ ഓൾസോ അഡ്വൈസ്. If there is maybe what about the food that the mother is eating during her pregnancy period? Yes. So what kind of food that the mother should carry? Does it have any connection to the child being deaf? Or will it, supplement or something like that? Maybe some studies can be conducted. That's all interesting areas. We have not gone too much into it, and definitely there must be some research papers also available. അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അവെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഡൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും സർവേസും കൊണ്ടുവരിക. ചുമ്മാ ലോങ് ആയിട്ട് ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഷൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ പേരൻസിനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി എന്ത് ആഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ആസ് അഡൽട്സ് മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വെൽബീയിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡായിട്ടാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവരായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ലല്ലോ, ഇവര് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസോസിയേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വഴി നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വി വിൽ ഗിവ് യു ഇന്റർപ്രറ്റർ. So you don't have to learn sign language for the presentation or anything. You can, or otherwise also for the whole of niche, for all our students, you can even take a class on nutrition. Not a problem. I mean, nutrition, what type of food we should have, especially during COVID times. ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മഴ തുടങ്ങി, ഇപ്പം വെള്ളം കൂടി നാച്ചുറലി ആയിട്ട് കുറവായി, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ വിൻഡോ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഏരിയ. So നമുക്ക് definitely we can pick and select and advise and do that. അതൊക്കെ നമുക്ക് definitely plan ചെയ്യാം. I think we can definitely do it, ma'am. Yeah. Let me just ask questions വല്ലതും ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക്? കുറെ പേര് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ ബോറടിപ്പിച്ചോ എന്തോ? ഇല്ല, ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടല്ല മിസ്സേ, ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി വി ആർ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഹാവ് യു മാം. Thank you for dedicating your time and resources for us. Thank you so much. Yeah. Thank you for having me, for welcoming me to this platform also. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ
ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഹർ ഓൾസോ that I'm very excited about all these kind of activities. Wherever ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് almost when we started the presentation about 108-109 people joined, I think, or even more than that, I think I saw. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു 2 പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം. നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അവെയർ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു 10 പേരോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളിത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ presentation, actually I just gave a general ഒരു outlook about hearing impairment, causes of hearing loss, I'll face കുട്ടികൾ as such face ചെയ്യുന്ന challenges, അതൊക്കെ ഇനി കവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. But maybe another day, another time. Yes ma'am, I didn't hear you. Clear ആയില്ല ma'am. ഹലോ, Yeah. ആരായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരോ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനിത്തിങ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കാം. മാം, നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഇതാണ്. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അത് ഡീൽ ചെയ്യണം ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജില് കേൾവി കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നുകൂടാന്നില്ല, ജോയിൻ ചെയ്തുകൂടാന്നില്ല. അപ്പൊ ആസ് പിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പിയേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട്. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ടീച്ചർ പറയുന്ന, ടീച്ചർ ബോർഡ് തിരിഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ എല്ലാം സ്മാർട്ട് ബോർഡാണ്, എന്നാൽ പോലും ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ തിരിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും, എഴുതിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പം അഥവാ ആ കുട്ടി ചുണ്ടിന്റെ ചലനം കാണുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മിസ്സാവുകയാണ്. അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല, അത് അത്രയും അവെയർ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടിയോട് നോക്കി സംസാരിക്കുക, സ്പീച്ച് കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കുക, മേക്ക് ഷുവർ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടീച്ചറും ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതായത് പിയർ ട്യൂട്ടറിങ് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പിയേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ കുട്ടിക്ക് അഡീഷണൽ ഹെൽപ്പ് ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി തന്നെയായിരിക്കും ആ കുട്ടി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മാസ് ശ്രമം നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ കുട്ടി ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഡെഫായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നില്ല? അപ്പൊ അവൻ വിചാരിക്കും എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് എങ്ങനെ പഠിക്കും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ, ഇതിന്റെ ജോലി സാധ്യത എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ ആരെങ്കിലും, പരീക്ഷ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? പരീക്ഷ എന്തായാലും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് നോളേജ് കൊണ്ട്, സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും അവിടെ ആ എക്സാമിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ എഴുതണം. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്ത, ലിറ്ററസി സ്കിൽസ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാൻ. അപ്പൊ നോട്ട്സ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില കോളേജിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, സിംപ്ലിഫൈഡ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കും. എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും PPTയോ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് വഴിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോബ്ലം, ഓൺലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ബ്ലേർഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. യു ക്യാൻ ഹിയർ. What happens to the deaf person? That deaf person has to keep the video on, and maybe because of connection problems or അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ്? പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും ഉള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ സബ്ടൈറ്റിൽസ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്. സബ്ടൈറ്റിൽസ് ക്യാപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ്. Captions on ചെയ്താൽ, if you are going to speak in English, it will almost capture correctly. Do that. But then that person should be able to follow what is being written also, what is being coming. Captions അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പും വേണ്ടേ? സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ
പിന്നെ ഈ എപ്പോഴും അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴേ അതും ഒരു അവർക്ക് ഒരു ഫാട്ട് ഫീലിങ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ, അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരാളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ടീച്ചർ എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നു, അതാ ചോദിക്കുന്നത്, അതെ 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 ക്ലാസ്സിലെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ള അത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലോട്ട് വെക്കാതെ, സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലോട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അവനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോ ഇവരാരും ചോദിക്കാറില്ല, ഡൗട്ട് ഒന്നും കുട്ടികൾ ആരും ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ടീച്ചറിന് എനിക്ക് ടീച്ചർ ഷോയിങ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീ, ടീച്ചർ റിയലി വാണ്ട്സ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് സെയിലിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗാദറിംഗില് ചൈൽഡ് മേ ബി ഷൈ, എല്ലാരും എന്നെ നോക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഞാൻ പൊട്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടനാണെന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിചാരിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി പിന്നെ യെസ് 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 എല്ലാം യെസ് യെസ് പറയും. മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യെസ് യെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വി ആർ നോട്ട് ട്രൈയിങ് ടു മേക്ക് ദി ചൈൽഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവനെ പോലെ 4-5 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അത്രയും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല. പക്ഷെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ആളെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആവാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടീച്ചറാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്സും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി കോഴ്സസിനെ പറ്റി അറിയാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതെ അതെ, ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ. സൈൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അത് 2-year കോഴ്സ് ആണ്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ടീച്ചർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ BEd ഒക്കെ വേണം ടീച്ചറായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ. അപ്പം അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിന് സൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് 3 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, BCom ആൻഡ് BFA, ഫൈൻ ആർട്സ്, അതായത് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സുകളാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാംസിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വി ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ടു ടീച്ച് any of these subjects in those programs, definitely we can apply for the course. If there is a vacancy, you can apply to be a teacher. But definitely നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തരും, സൈൻ ലാംഗ്വേജും പഠിപ്പിക്കും. സൈൻ ലാംഗ്വേജും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ജോലി സാധ്യത ഈ കുട്ടികൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുണ്ട്. We are in collaboration with lot of IT companies like Wipro, UST Global, Alliance, RR Donnelly, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തി ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. തോംസൺ റോയിറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു. ബിഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, ഓൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഫേമസ് കമ്പനി ഇൻ ഫാക്ട്. പിന്നെ സൊസൈറ്റി ജനറൽ ഇപ്പം അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുവാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ, കാരണം കമ്പനീസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു CSR സംഭവമുണ്ട്. As part of the CSR activities, they must employ so many disabled population in their company. അവരും ഇൻക്ലൂസീവ് ആവാനായിട്ട് നോക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ കമ്പനീസിൽ അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ആ കമ്പനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, സൊസൈറ്റിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, there's no point in hiring that person. സെൽഫായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക്? ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട്? ഏത് കുട്ടികൾക്ക്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ആർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ ഹോം സയൻസ് കുട്ടികൾക്കോ? അതെ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. We can definitely give the training. നമ്മുടെ ഏത് മോഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ കോഴ്സും നിശ്ചലമുണ്ട്. ഒരു 1 year ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ്. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ, അതായത് 0 to 6, അതിന് സൈൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സംസാര ഭാഷയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് പല പല തെറാപ്പി, ഓഡിറ്ററി വെർബൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട്, ഓറൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അല്ല നമ്മളവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പേരൻസിനെയാണ്. കാരണം വീട്ടിൽ പോയി പേരൻസ് ആണ് ഈ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പേരൻസിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കാരണം പക്ഷെ പേരൻസ് മോഡൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സംസാരിക്കാൻ, ഒക്കെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. I think we can conclude. Arya, are you there? Yes, miss. Okay, you can conclude, Arya. Okay. So it's time Once to again, wrap okay. up. Okay. So it's time to wrap up our session. Ma'am, the class was so informative, and I'm so sure that the audience have learned a lot from you, because it was truly wonderful, and we are so grateful to have you here, ma'am. Thank you, thank you. I also enjoyed, this session. I'm so glad, ma'am, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാം ചോദിച്ചു. I know that definitely നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വരാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണും, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പം so thank you for this interest, and I hope to see at least a few of you in our institute also, maybe for an internship or volunteer. Definitely look me up. ഞാൻ ഡിഗ്രി HI ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. സോ ഇഫ് യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഫോർ മീ, രാജി ഗോപാൽ, definitely anyone will guide you to my room, and you should tell me that you attended my session. നമ്മുടെ കോളേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ മറക്കരുത്. So it will be good to interact also face to face. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for spending your valuable time for us. Thank you, ma'am. നാളത്തെ സെഷൻ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡെഫ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും, ഡെഫ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, യോ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പേടിക്കേ വേണ്ട. വി വിൽ ഹാവ് ഇന്റർപ്രറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കോൾ. സോ മാം എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്തോളാം. And they will also be joining online, so you can so probably a 1 hour session കൊണ്ട് കുറച്ച് സയൻസ്, കുറച്ച് വേർഡ്സ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരും. If you are interested, you can join the class. Okay, sure. All right, so thank you. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you ma'am. Yes, Thank you. I deem it's a great honor and privilege to propose the word of thanks on this occasion. Let me first of all start by giving glory to God Almighty, God, for making today's session a resounding success. First and foremost, I would like to convey our sincere gratitude and respect to our distinguished guest, our resource personnel, Ms. Raji, for enlightening us with her commendable talk on the subject. Thank you so much, ma'am, for your interesting presentation. Thank you. I would like to express my humble thanks to Dr. Rita Marie Ricoto, our principal of St. Joseph College for Women, Alappuzha, for sparing your invaluable time for us to grace this occasion. Thank you so much, ma'am. My heartfelt thanks to our head of the department, Dr. Anjul Nidera, for all your unstinted support and encouragement. Thank you so much, Anjul ma'am. And I'm highly obliged to thank Dr. Bhagyadi. You have indeed put your best of your effort to make this event a huge success. Thank you so much, ma'am, for your great coordination. And I also thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitation. Last but not the least, I thank all the audience for your active participation in making this session a success. Hopefully, the session will be beneficial for everyone.